नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे ऐतवार आकाशवाणी के बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। प्रधानमंत्री ने अज लगातार दूजे दिन लखनऊ में पुलिस DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अत्याधुनिक स्वदेशी समुद्री जहाज़ INS विशाखापट्टनम राष्ट्र को समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस नाल भारतीय जल सेना की ताकत में होर वाधा होगा। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव दौरान भारतीय पैनोरमा सैक्शन की शुरुआत। सूचना ते प्रसारण मंत्री ने विदेशी फिल्म निर्मातावां नूं भारत में आके फिल्मां की शूटिंग करने का सੱਦਾ दिता। केंद्र सरकार वालों तीनों खेती कानून वापस ले जाने के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री समेत होर कई अहम शख्सियतां ने उगी लोक गायिका गुरमीत बाबा के देहांत ते डूंघे दुख का प्रगटावा किया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे ऐतवार आकाशवाणी के बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। आकाशवाणी के महीनावार रेडियो प्रोग्राम की यह 83वीं कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम नूं आकाशवाणी तो इलावा दूरदर्शन के सारे चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हर महीने के आखिरी ऐतवार प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण 28 नवंबर को सवेरे 11 बजे देखा जा सुनिया जा सकता है। सीधे प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी के दर्शक मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतर देख सकेंगे, जिसका रात 8 बजे मुड़ प्रसारण किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम लिए लोग अपने विचार या सुझाव नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम पर साझे कर सकते हैं। अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। नागरिक 1922 पर मिस्ड कॉल देके भी लिंक प्राप्त करके SMS के जरिए प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज लगातार दूजे दिन लखनऊ में पुलिस DGP और IGP कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने बीते दिन भी इस कॉन्फ्रेंस के सारे इजलासों में शिरकत की। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस को एक महत्वपूर्ण फोरम करार दिंदिआं कहा कि इस विच भारत में पुलिस महकमे के आधुनिकीकरण ते विस्तारित चर्चा हो रही है। बीते शुक्रवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूबों के पुलिस मुखियां ते इंस्पैक्टर जनरल की इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया सी। इस कॉन्फ्रेंस में सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों के DGP, केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों के मुखी और केंद्रीय पुलिस संगठनों के मुखिया ने लखनऊ पहुँच के कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जबकि बाकी पुलिस अधिकारी देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਥਾਵਾਂ ਤੇ स्थित IB ਅਤੇ SIB हैडकुआटरां तो वर्चुअल माध्यम राही इस कॉन्फ्रेंस नाल जुड़े। कॉन्फ्रेंस दौरान साइबर अपराध, डाटा प्रबंध, अतवाद विरुद्ध चुनौतियां, खब्बे पक्षी अतवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी में नवे रुझान ते जेल सुधारों तो इलावा होर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज मुंबई डॉकयार्ड से पूरी तरह नाल स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया समुद्री जहाज़ INS विशाखापट्टनम राष्ट्र को समर्पित किया। जल सेना में शामिल किया गया यह समुद्री जहाज़ ब्रह्मोस मिसाइलों ते होर हथियारों नाल लैस है, जो दुश्मन की नज़र में आए बिना उस ते ज़मीन तो हवा तक मार कर सकते हैं। इस मौके अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समुद्री जहाज़ भारत के आत्मनिर्भर अभियान का एक मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास लिए समुद्री मार्ग वधेरे महत्वपूर्ण ने। उन्होंने कहा कि असीं रक्षा खेत्र में लगातार अगे वध रहे हैं और आने वाले समय में देश और विश्व लिए होर जहाज़ों का निर्माण करांगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अपनी सहूलत मुताबक मनमर्जी नाल व्याख्या करते हैं, जिस नाल विवाद पैदा होंदे ने। उल्लेखनीय है कि हमारी नेवी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इंडिजिनाइज्ड शिप्स और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आदि में पहले से बहुत आगे रही है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% AON तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन वेंडर्स को दिए हैं तथा लगभग 90% नेवल एम्युनिशन का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम के जल सेना में शामिल होने नाल भारतीय जल सेना की ताकत होर वध जाएगी। जल सेना में शामिल समुद्री जहाज़ों में 39 जहाज़ पूरी तरह नाल स्वदेशी तकनीक नाल बनाए गए हैं।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰਹਟ, ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਲਕਸ਼ਮਣਨ ਕਾਨਹੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵੀ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰਹਟ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 21 ਨਵੰਬਰ 1872 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। 1891 ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 1893 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਚਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੌ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਅਤੇ ਸਚਿੰਦਰਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 1910 ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਰੋਹ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 1914 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1920 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਧਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 1919 ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰਹਟ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਲੈ ਗਏ। 14 ਅਗਸਤ 1941 ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰਹਟ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1901 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਤੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਗੁਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇੰਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਕ੍ਰਾਨੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 21 ਨਵੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇੰਕਾ ਨੇ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 52ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਫੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। इसलिए हर चीज के पीछे क्या क्या किस किस की भूमिका है, शायद हम लोग इस बार कुछ गिने चुने सेक्टर्स में चुन पाए हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात हो, लिरिसिस्ट की बात हो, एक्टर, सिंगर, सबकी बात हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि लाइटमैन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। थोड़ा सा इधर का उधर हुआ तो आपका शॉट गया। और प्रोफेशनल फोटोग्राफर से कभी पता करिए कि उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है, किस समय पर किस लाइट में फोटोग्राफ खींचना है, बंद कमरे में खींचना है तो क्या करना है। ये बहुत बारीकी के पहलू है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग जानते हैं, who are the icons of this field, they are made available to teach you and others. Take the master. ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ MSP ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ MSP ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਉਹ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 60 ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੜ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ T20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ T20 ਲੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।